So, what is mitochondria? Mitochondria is rod-shaped organelle in a eukaryotic aerobic respirator take a part in a Krebs cycle to formation of the energy, that is ATP. That's why it is called powerhouse of cell, because it contains so many enzymes, and that enzyme will helpful for the oxidation of food to release high amount of energy, and the energy in the form of that is ATP. It is called adenosine triphosphate. We know that it is covered by two membrane. Outer membrane is smooth and porous, while inner membrane is folded inward to form cisternae. એવી રીતે folded છે અને જે બને છે સ્ટ્રક્ચર એને કહેવાય cisternae. Cisternae contain oxysomes and they are partially embedded in inner membrane. એમાં કંઈક ઓક્સિઝોમ્સના કન્ટેન્ટ છે અને એનો પાર્શિયલ પાર્ટ એમ્બેડેડ છે શેનાથી તો કે ઇનર મેમ્બ્રેનથી. સો માઇટોકોન્ડ્રિયા એન્ક્લોઝ અ મેટ્રિક્સ હેવિંગ ડીએનએ. માઇટોકોન્ડ્રિયા પાસે પોતાનું ડીએનએ છે, પોતાના જ રાઇબોઝોમ્સ છે અને પોતાના જ એન્ઝાઇમ્સ છે. મતલબ માઇટોકોન્ડ્રિયા હેવિંગ ઓન ડીએનએ, પોતાનું નવું ડીએનએ છે, પોતાના જ રાઇબોઝોમ્સ છે અને ઓલ્સો એન્ઝાઇમ. અહીંયા ડીએનએ અને રાઇબોઝોમ્સનું કામ શું છે તો કે ડીએનએ એન્ડ રાઇબોઝોમ મેક અ માઇટોકોન્ડ્રિયા દેટ ઇઝ સેમી ઓટોનોમસ as they are able to manufacture some of their own protein and enzyme. એ અડધા ભાગનો ઓટોનોમસ છે, એટલે પોતાની જાતે જ ઘણું બધું સિન્થેસાઇઝ કરી શકે છે સેલ માટે. અને એ મેન્યુફેક્ચર કોનું કરે છે તો કે પોતાના જ પ્રોટીનનું અને એન્ઝાઇમનું, પોતાને લગતા એ માઇટોકોન્ડ્રિયાની અંદર જેટલી પણ પ્રોટીનની રિક્વાયર્ડ છે કે એન્ઝાઇમ્સની રિક્વાયર્ડ છે બધું પોતે જ સિન્થેસાઇઝ કરે છે. એટલે દેટ્સ વાય એને બીજું નેમ પણ આપેલું છે શું તો કે સેમી ઓટોનોમસ. અગેન આઈ રિપીટ ધીસ વન. Mitochondria is rod-shaped organelle. It is also take part in the Krebs cycle. That's why it is called powerhouse of the cell, because it contains some of the enzyme, and that enzyme useful for the oxidation of the food and release high amount of ATP. It is membrane bound by two membrane, one of the outer membrane and second one is inner membrane. Outer membrane is smooth and porous, as well as inner membrane is folded inward to form a cisternae, and cisternae contains some of the oxysome. That's why it is partially embedded inner membrane, and it having own DNA, own ribosomes and own enzymes. And that DNA and ribosome make a mitochondria that is semi-autonomous. That's why they able to manufacture some of their own protein and enzyme. That's why mitochondria is called powerhouse of the cell. It is the structure of mitochondria. You can see that જેમાં આપણે કીધું હતું કે it is double membrane layer, outer membrane is smooth, look like that, and this is folded inward region that is called inner membrane, and a folding portion ને કહેવાય cisternae. એના અંદર જે કાંઈ પણ fluid material છે that is called matrix, અને એ મેટ્રિક્સના અંદર ડીએનએ અને રાઇબોઝોમ્સ હોય છે કે જેના થ્રુ એ પોતાના માટે જ પ્રોટીન અને એન્ઝાઇમ્સ બનાવી શકે. દેટ ઇઝ માઇટોકોન્ડ્રિયા, અને એટલા માટે જ એને પાવર હાઉસ ઓફ ધ સેલ કહેવાય છે. ધીસ ઇઝ સ્ટ્રક્ચર ઓફ લાઇસોઝોમ્સ. કેવા હોય
સેલના અંદરનો પોર્શન ઇનસાઇડ ઓફ ધ સેલ દેટ ઇઝ ગોલ્જી એપેરેટ્સ. ગોલ્જી એપેરેટ્સના કોઈ એવા પાર્ટ કે જેનું કન્વર્ઝન લાઇસોઝોમમાં થતું હોય, યુ કેન સી દેટ. Now next organelle, it is plastid. શું છે પ્લાસ્ટિડ? તો કે પ્લાસ્ટિડ આર લાર્જ સેલ ઓર્ગેનલ. સૌથી મોટો સેલ ઓર્ગેનલ છે ક્યાંનો? તો કે પ્લાન્ટ સેલનો. ખાસ યાદ રાખજો, plastid are present only and only plant cell and which are specialized to synthesize and store organic substance. Largest cell organelle, this is found only and only plant cell and which are specialized to synthesize and store organic substance. Organic substance matlab easy to digest and it contain carbon just like a carbohydrate, glucose, etc. Plastid are classified on the basis of their pigment present in them. Two type, actually માં ત્રણ છે પણ main two type. One of the leucoplast and second one is chromoplast and third one is chloroplast. Leucoplast is what? Again I repeat, plastid are mainly classified in a three part: leucoplast, chromoplast and third one is chloroplast. Leucoplast is colorless plastid કે જે કોઈ પણ પ્લાન્ટને કલર આપતો નથી. That is amyloplast, aleuroplast, allyloplast. That is called leucoplast કે જેના થ્રુ જે બી પિગમેન્ટ હોય છે પ્લાન્ટમાં એ બધા જતા રહે. સેકન્ડ વન ક્રોમોપ્લાસ્ટ. It is colored plastic, green and non-green plastic. Colored matlab we know that ke plant ma flower hoy, fruits hoy, etc. They have a different color and they all have a different color due to chromoplast. તો એ બંને વચ્ચેનો એક ડિફરન્સ જોઈએ શું છે. Leucoplast is colorless plastid as well as chromoplast is brown or reddish in color, मतलब non-green part. It is cylindrical to round in shape. એનો cylindrical shape હોઈ શકે અને round હોઈ શકે, oval shape. And chromoplast are in irregular in shape. એનો કોઈ fixed shape નથી. It is found in unexposed cell. ક્યાં જોવા મળશે? તો કે unexposed cell માં. And that is inexposed and unexposed also. આ બંનેમાં જોવા મળશે. That is leucoplast take part in storage of food as well as chromoplast do not storage the food. Leucoplast food ને સ્ટોર કરશે પણ chromoplast food ને સ્ટોર કરશે નહીં. It is changed to other type. પોતે ચેન્જ થઈને બીજા ટાઈપમાં પણ કરી શકે છે. And it will gives the coloration of organ. આનું કામ જ છે કલર આપવાનું. Again I repeat this difference. Difference પૂછાઈ શકે 2 માર્ક્સમાં. What is the difference between leucoplast and chromoplast? Leucoplast is colorless, cylindrical or round in shape, found in unexposed cell, take part in store the food and can change to other type. As well as chromoplast, that is brown is or reddish in color but it is non-green color. It is irregular in shape. It is inexposed and unexposed to the cell. Do not store the food and provide coloration of the organ. That is two plastid. One of the leucoplast
and second one is chromoplast. And now third, that is chloroplast. Chloroplast is also called kitchen of the cell. ક્લોરોપ્લાસ્ટને આપણે સેલનું કિચન કહીએ છીએ કેમ કે એનું કામ છે ફૂડ બનાવવાનું. તો એ કેવું છે તો કે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ઇટ ઇઝ બાઉન્ડેડ બાય 2 મેમ્બ્રેન્સ, ડબલ મેમ્બ્રેનથી બાઉન્ડ છે. Inside of chloroplast is clearly marked into colorless matrix that is called stroma, and membrane system is called granum. मतलब ક્લોરોપ્લાસ્ટ છે એ ડબલ મેમ્બ્રેનથી બનેલો છે. એના અંદરનું જે મેમ્બ્રેન છે, મેટ્રિક્સ દેખાય છે તમને, ધીસ ઇઝ કોલ્ડ સ્ટ્રોમા. અને મેમ્બ્રેનના ફરતે જે તમને ડાર્ક પોર્શન દેખાય છે દેટ ઇઝ કોલ્ડ ગ્રેના. each granum, grana मतलब it is plural name, granum मतलब singular name. Each granum consists of stack of membrane bounded flattened sac is called thylakoids. નાની નાની ચપટીઓ કોથળીઓ આવેલી છે. સ્ટેક ઓફ મેમ્બ્રેન મતલબ ઇટ્સ લુક લાઈક દેટ, આવી રીતે સ્ટેક્સ આવેલા છે. અને એ બંનેને શું કહીએ છીએ આપણે તો કે થાઇલેકોઇડ. અને એ થાઇલેકોઇડના અંદર એક પિગમેન્ટ છે. એ પિગમેન્ટને આપણે શું કહીએ છીએ તો કે ક્લોરોફિલ. એના અંદર બીજું પણ હોય કેરોટેનોઇડ્સ એન્ડ ફાઇકોબેલિન. પણ મેઇન તો આપણને એ જાણવું છે કે ક્લોરોફિલ ક્યાં હોય. તો કે ક્લોરોફિલ ક્લોરોપ્લાસ્ટની અંદર ગ્રેનમ પોર્શનમાં, ગ્રેનમમાં ક્યાં તો કે થાઇલેકોઇડ્સમાં એક પિગમેન્ટ છે. એ પિગમેન્ટનું નામ શું છે તો કે ક્લોરોફિલ. પછી બીજી વાત કરીએ કોની તો કે આ વાત થઈ ગ્રેનાની, હવે છે સ્ટ્રોમા. સ્ટ્રોમામાં એન્ઝાઇમ્સ આવેલા હોય છે. શેના માટે તો કે ફોર ડાર્ક રિએક્શન. ડાર્ક રિએક્શન મતલબ શું છે તો કે ડ્યુરિંગ નાઇટ રિએક્શન, કેમ કે ત્યારે તો એ ફોટોસિન્થેસિસ પરફોર્મ નહીં કરે કેમ કે સનલાઇટ જ નહીં હોય. અને જો એ ફોટોસિન્થેસિસ પરફોર્મ નહીં કરે તો એ ટાઈમે એને ફૂડની જરૂર હોય તો ત્યારે આ રિએક્શન થાય. ઇટ હેવિંગ ઓન ડીએનએ, ઓન આરએનએ એન્ડ ઓન રાઇબોસોમ્સ. પોતાનું જ ડીએનએ છે, પોતાના જ આરએનએ છે અને પોતાના જ રાઇબોસોમ્સ છે. એન્ડ લેટર મેક ધ ક્લોરોપ્લાસ્ટ દેટ ઇઝ સેમી ઓટોનોમસ. કેમ કે એ પણ પોતાનું ફૂડ જાતે બનાવે છે. જેમ માઇટોકોન્ડ્રિયા છે એને પણ આપણે સેમી ઓટોનોમસ કહેતા હતા કેમ કે એની પાસે પણ પોતાના ડીએનએ છે, આની પાસે પણ પોતાના ડીએનએ છે. દેટ્સ વાય દે આર કોલ્ડ સેમી ઓટોનોમસ. તો અગેન એકવાર રિવાઇઝ કરાવી દો. વોટ ઇઝ ક્લોરોપ્લાસ્ટ? ઇટ ઇઝ બાઉન્ડેડ બાય 2 મેમ્બ્રેન. Inside of this chloroplast is clearly marked into the colorless matrix. It is called stroma. અને એના મેમ્બ્રેન સિસ્ટમમાં બારે જે છે એને કહેવાય ગ્રેના. Each granum consists of stack of membrane bounded and this stack membrane it contain also flattened sac and that is called thylakoids. And this thylakoid it having some of the pigment and this pigment is called chlorophyll. એના અંદર બીજા પણ કન્ટેન્ટ હોય છે જેને કહેવાય કેરોટેનોઇડ્સ એન્ડ ફાઇકોબેલિન્સ. બરાબર. પછી વાત કરીએ સ્ટ્રોમાની. તો સ્ટ્રોમા શું છે તો કે સ્ટ્રોમા કન્ટેન સમ ઓફ ધ એન્ઝાઇમ્સ. શેના માટે તો કે ફોર ધી ડાર્ક રિએક્શન માટે. અને એ ડાર્ક રિએક્શન પણ કરી શકે છે. પોતાના ડીએનએ છે, પોતાના આરએનએ છે and it having also ribosomes. That's why chloroplast also called semi-autonomous.
it is the structure of lysosomes. We know that it is called suicide bag, and this is internal structure. Its length about 0.7 micrometer, मतलब too much small. અને ત્યાંથી પણ તમને કીધું છે કે એનો જો તમારે અહીંયા ક્લોરોપ્લાસ્ટ જોવું હોય તો એમાં સ્ટ્રોમા છે, એમાંય થાઇલેકોઇડ્સ છે, એમાંય ગ્રેનમ છે. એન્ડ ધીસ ઇઝ ઓલ્સો ડબલ મેમ્બ્રેન લેયર. ઇનર મેમ્બ્રેન છે અને આઉટર મેમ્બ્રેન છે. So what about functions of plastid? તો કે પ્લાસ્ટિડના ફંક્શન્સ એવા છે કે ક્રોમોપ્લાસ્ટ, 3 પ્લાસ્ટિડ છે, પણ આપણને ખબર છે વન ઓફ ધ ક્રોમોપ્લાસ્ટ, લ્યુકોપ્લાસ્ટ એન્ડ ક્લોરોપ્લાસ્ટ. સો ફર્સ્ટ, ક્રોમોપ્લાસ્ટ પ્રોવાઈડ કલર ટુ ફ્રૂટ એન્ડ ફ્લાવર. એનું કામ જ શું છે તો કે કલર આપવાનું. કોને? તો કે ફ્રૂટ્સને, ફ્લાવર્સને. એન્ડ દે અટ્રેક્ટ ધ એનિમલ ટુ હેલ્પ ઇન પોલિનેશન એન્ડ ફ્રૂટ ડિસ્પર્ઝલ. અને બીજું કામ એ પણ કરે છે તો કે પોલિનેશન માટે એનિમલ્સને અટ્રેક્ટ કરે છે. પોલિનેશન મતલબ ફોર રિપ્રોડક્શન બાય એનિમલ, બાય ઇન્સેક્ટ, બાય બર્ડ. અને આ જ રીતે ફ્રૂટને પણ ડિસ્પર્સ કરવા માટે હેલ્પફુલ થાય છે. દેટ ઇઝ ક્લોરોપ્લાસ્ટ. સેકન્ડ વન, લ્યુકોપ્લાસ્ટ take part in storage of protein, starch and oil. એ પ્રોટીનને, સ્ટાર્ચને અને ઓઇલને સ્ટોર કરે છે. Then chloroplast, it is trap the solar energy and to manufacture food through photosynthesis. ક્લોરોપ્લાસ્ટ શું કરશે તો કે સોલાર એનર્જીને ટ્રેપ કરશે અને ફોટોસિન્થેસિસ પ્રોડક્ટ બનાવે છે. એ ફોટોસિન્થેસિસમાં આપણને ખબર જ છે કઈ કઈ વસ્તુ જોઈએ તો કે ક્લોરોફિલ, સનલાઇટ, વોટર એન્ડ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ. ત્યારે છે આ ફોટોસિન્થેસિસ પરફોર્મ થતી હોય. દેન ઓલ્સો ઓક્સિજન ઇઝ બિંગ કન્ઝ્યુમ ઇન અ કમ્બશન એન્ડ રેસ્પિરેશન. અને ઓક્સિજન પણ કન્ઝ્યુમ કરવા માટે હેલ્પફુલ થાય છે. કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ઇઝ પ્રોડ્યુસ બિંગ ઇન ધીસ ટુ પ્રોસેસ. અને આ બંને ટાઈમે જો કમ્બશન થતું હોય કે રેસ્પિરેશન થતું હોય તો જો એ ઇન્ટેક ઓક્સિજન કરતો હોય તો એ ટાઈમે કાર્બન ડાયોક્સાઇડને જ રિલીઝ કરવો પડે. ડ્યુરિંગ નાઇટની વાત છે તો. એન્ડ ક્લોરોપ્લાસ્ટ મેન્ટેન ધ બેલેન્સ ઓફ ટુ ગેસીસ બાય એબ્ઝોર્બિંગ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ એન્ડ ઓક્સિજન ઇન ફોટોસિન્થેસિસ. અને આ બે ગેસનું બેલેન્સિંગ કરે છે ખાસ. ક્યારે? જ્યારે ફોટોસિન્થેસિસ પરફોર્મ થતી હોય ત્યારે, જેના કારણે એ ફોટોસિન્થેસિસ પ્રોપર થઈ શકે, સફિશિયન્ટ અમાઉન્ટમાં ફૂડ બની શકે, સફિશિયન્ટ અમાઉન્ટમાં જે પણ ગેસીસ, સનલાઇટ કે ક્લોરોફિલ કે વોટરની રિક્વાયરમેન્ટ છે તો એ પૂરી થઈ શકે. અને એ જ ફોટોસિન્થેસિસ ટાઈમે જે ગેસને રિલીઝ કરવો પડે એમ છે તો એ રિલીઝ પણ થઈ શકે. એટલા માટે ખાસ આ ફોટોસિન્થેસિસ પરફોર્મ કરીએ છીએ. અને વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ક્લોરોપ્લાસ્ટ ઇટ મેન્ટેન ધ બોથ ઓફ ધી ગેસ. બેલેન્સ પણ રહે છે. આપણને ખબર જ છે ડે ટાઈમમાં ખાલી ફોટોસિન્થેસિસ થાય, નાઇટ ટાઈમમાં ફોટોસિન્થેસિસ ના થાય. તો એ નાઇટ ટાઈમમાં એને ઓક્સિજનની જરૂર પડે. કોને? તો કે પ્લાન્ટ્સને. તો ત્યારે ઓક્સિજન એને ઇન્ટેક કરવું અને ત્યારે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ રિલીઝ કરવો. અને ડ્યુરિંગ ડેમાં અગેન કાર્બન ડાયોક્સાઇડને ઇન્ટેક કરશે અને ઓક્સિજનને રિલીઝ કરશે. તો એમાં ખાસ પ્લાસ્ટિડ છે પ્રોપર મેન્ટેનન્સ રાખતા હોય કે જેનાથી જે ટાઈમ દરમિયાન જે ગેસની રિક્વાયરમેન્ટ છે કમ્પ્લીટ થઈ શકે અને જેનાથી પ્લાન્ટ્સને સફિશિયન્ટ અમાઉન્ટમાં ગેસ મળી શકે, આઈધર કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ઓર ઓક્સિજન. અને જેના થ્રુ કોઈ પણ ઇમ્પ્યુરિટીઝ છે ઇઝીલી રિમૂવ પણ થઈ શકે. એવા કોઈ સબસ્ટન્સ હોય કે જે સ્ટોર થઈ શકે. એન્ડ દેટ ઇઝ ધ ફંક્શન ઓફ પ્લાસ્ટિડ. શોર્ટ નોટ પૂછાઈ શકે, રાઇટ અ નોટ ઓન પ્લાસ્ટિડ. તો તમારે 3 લખવા પડે.